নমস্কার বন্ধুরা, আজ ছিল সেই বহু প্রতীক্ষিত টেটের রিভিউ পিটিশনের শুনানি। আজ জাস্টিস দীপঙ্কর দত্ত কিন্তু দীর্ঘ 2 ঘন্টা ধরে এই শুনানি পর্ব চালিয়েছেন এবং এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, যা 2 ঘন্টার যা নির্যাস, তাতে শিক্ষকদের জন্য খুব সুখকর খবর কিন্তু হয়তো আসছে না। কারণ তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু থেকেই কিন্তু যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। তার নিজের যে রায়, অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর 2025 সালের, তিনি কিন্তু সেখানেই স্টিক থেকেছেন এবং তিনি তার সপক্ষে নানান যুক্তি কিন্তু সাজিয়েছেন। তাই রীতিমতো আজকে কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষকদের তরফে এবং রাজ্যগুলোর তরফে যে আইনজীবীরা ছিলেন, তারা কিন্তু বাঘা বাঘা আইনজীবী, প্রত্যেকেই দাপুটে আইনজীবী, এবং মারাত্মক লেভেলের আর্গুমেন্ট পর্ব কিন্তু চলেছে। এবং তার উল্টো দিকে বিচারপতি স্বয়ং কিন্তু প্রতিটি আর্গুমেন্ট খণ্ডন করেছেন তার রায়ের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে। আমি কিছু ক্লিপ আপনাদের দেখাচ্ছি, সেই 2 ঘন্টার মধ্যে থেকে কয়েকটা ছোট্ট ক্লিপ, আপনারা তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা। দেখুন সেগুলো। My lord, the object of the act, Mr. Solicitor? The object of the act is right to education, so that obviously everybody gets For children. for For children. for children, no To doubt. exist for the children. Yes, my lords. But lordship, Don't be so self-centered not at all, my lords. that only I will be getting orders from the court protecting my service. There should be security, Yeah. but we will not think about the children. No, not at all, my lords. May I see? So therefore, I am writing it looking at the act from the perspective of the child. We are saying higher education qualifications of the teachers is required because we must get the best teachers. So see, unless until you get good quality education, how will the child improve? So my answer is this. You have to have good quality I am teachers. requesting my lord. 150 teachers in total in the government in Tamil Nadu. 3,28,701 not qualified under TET. In 2 years' time that your lordship has given us, my lord, it is administratively impossible to repopulate, my lord, the entirety of the service. Statute gave you 2 years in 2017. My lord, We have given 2 years in 2020. no, my lord, no, my lord. If your teachers do not equip themselves, Mr. Gupta, we wouldn't expect the state of Tamil Nadu to My lord, would your lordship, my lord, come kindly, forward on behalf of the teachers. No. By now there may be several lakhs my lord, of just kindly permit me to end my submission. The difficulty is, my lord, if it's administratively impossible to repopulate the service, my lord, then the schools have to be shut down. That's what I'm trying to say, my lord. And my lord, your lordship's held. What happened in 2017 when this notification came? It wasn't interpreted to mean what your lordship has now said. It is Your very lordship has clear. interpreted It it for is the very first clear. time. It is very clear. It may be, my lord, clear to your lordship, There my lord. required no interpretation, but the court is forced upon, However, interpret a plain and simple statutory provision. all I'm saying, my lord, is kindly give us at least 4 years' time. Otherwise, administratively, my lord, it is impossible and the schools will have to shut down. My lord, this is in grounds 4 and 5 of my review, my lord. 2 years' time. Yes, my lord. We'll keep in mind. Lord, yes. আশা করি আপনারা দেখলেন এবং বিষয়টা বুঝলেন যে তারা মূলত যে জায়গাটায় পয়েন্ট আউট করছেন, যে রাটটি কিসের জন্যে, রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট 2009, সেটার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ছাত্রদের ভালো শিক্ষা দেওয়া, কোয়ালিটি এডুকেশন। এই জায়গাটায় কিন্তু তারা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, যে টিচারের কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন, নিজেদের রায়ে থেকে পিছিয়ে আসতে রাজি নন। তারা পরিষ্কার বলছেন যে এই আইন শুধুমাত্র ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। শিক্ষকরা কেন এত সেলফ সেন্টার্ড হচ্ছেন, পরিষ্কার আপনারা শুনতে পেলেন, তিনি কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন কেন এতটা সেলফ সেন্টার্ড আপনারা হচ্ছেন। এটা ছাত্রদের ভালো কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকরা কেন টেট পাস করবেন না, এরকম আনকোয়ালিফাইড টিচার থাকার দরকার কি রাজ্যে, এই রকম কথাবার্তাও কিন্তু তিনি বলেছেন। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তামিলনাড়ু রাজ্যের হয়ে যে আইনজীবী তার সপক্ষে যুক্তি দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন যে আমাদের রাজ্যে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ টিচার কিন্তু টেট কোয়ালিফাইড নন। যদি তাদেরকে টেট পাস করাতে হয় আগামী 2 বছরের মধ্যে, 2 বছরও আর নেই, তাহলে প্র্যাকটিক্যালি সমস্ত স্কুল শাটডাউন হয়ে যাবে এবং এটা নেক্সট টু ইম্পসিবল। তিনি কিন্তু তাতেও কোনো রকম রাজি হচ্ছেন না এবং কোনোভাবেই বিষয়টা কোনো যুক্তি দিয়ে কিন্তু তিনি সেটা মানছেন না। এবং তিনি সেই আইনজীবী তখন তাকে রিকোয়েস্ট করেন যে যদি আপনি 4 বছর
একটা রিল্যাক্সেশন দেন 2 বছরের বদলে, তখন তিনি বলেন যে না ঠিক আছে 4 বছর রিল্যাক্সেশনের বিষয়টা আমি মাথায় রাখছি, আমি এটা ভেবে দেখব। তাহলে এই হচ্ছে শেষ অবধি বিষয়, এবং রায়টা আলটিমেটলি রিজার্ভ রয়েছে। তাহলে কী রায় আসতে চলেছে ওভারঅল আপনারা নিজেরাই আশা করি বুঝতে পারছেন। আমরা প্রত্যেকেই এই বিষয়টায় সচেতন, এবং ওভারঅল যে 2 ঘন্টায় তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল সেটা কিন্তু কোনোভাবেই নমনীয় কোনো অংশেই আমার দেখে মনে হয়নি। তাই বুদ্ধিমানের কাজ নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখা। আমরা প্রত্যেকেই শিক্ষক, আমরা প্রত্যেকেই কোয়ালিফাইড। একটা সামান্য টেট পরীক্ষা যেটা, সেটা দিতে আমরা প্রত্যেকে প্রস্তুত। এই মানসিকতা কেন আমরা নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো না? শিক্ষকদের উদ্দেশ্যই তো ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া, কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়া, এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু আমরা শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হয়েছি। সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমরা কেউই পিছপা হব না। যতই প্রতিবন্ধকতা, যতই কঠিন পরীক্ষা, যতই বাধা ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক না কেন, আমরা কিন্তু সব কিছু কাটিয়ে উঠবই। তাই সেই শপথ নিয়ে, সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলুন আবার নিজেরা প্রস্তুতি নিই, নিজেদের মাইন্ডসেটটাকে আবার নতুন করে কিন্তু তৈরি করি। আমাদের প্রত্যেকের নজর থাকবে আগামী দিনে এই কেসের রায়টা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে। আপনারা প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিন। আর একটাই কথা বলবো, দুশ্চিন্তা না করে নিজের শরীরকে সুস্থ রেখে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হন। ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পরবর্তী ভিডিওতে।